تورا गिरा में श्वस्पिना जहरानियम चे रहमान ला न आकिल शुन बालिग तासो आई चे बया दा कौम दे काबिल दे चे दुई ता इल्मी बात सुकड़ेश पुरीगी ना खबरा नन माद जुमे मांझ के खल को तवी ज दुआ कौम चे खुदा पदे मल के द शरीयत निजाम जोड़ का नुज ठीक वेम का गलत वेम खुदा चे जवेमा नुज सही वेमा ब्या चे दा तासु सुमरा नास खलक यही और तासु आए चे आमीन नु तासुम हक बजाने भी आई जका चे शरीयत पदे मल के रावस्तल न जमा द लास्कार दे और न स्तासो द लास्कार नु कत खुदा तवे चे आमीन तुम हक बजाने बे और कज़म खुदा तच या अल्लाह राय वाली नुजम हक बजाने बिम जका चे जमा द वस्कार न और कदा मौजूदा हुकूमत खुदा तवे चे या अल्लाह पदे मल के शरीयत रा वाला नु दा हक बजाने भी दे अलकाना मातो अलकदा ठोपैरा वाचो दा कटोरे दे मिसाल खबर उब फकीर और जो है मचिया अल्लाह बरा का तगे में स्तासु मख या अल्लाह बरा का तगे में तासु बवाई चे खुदा दे ख्वार न का लास के दे कटोरे दे ओ बोना डक दे दासे को उसका करना दाटी खबर चे जमा कटोरे पलास की और ज खुदा तवेम चे या अल्लाह बरा का नजर इश्तियावेम का जदरोग जका चे खुलास के दी कना नो उस खुदा पाक राशि उस्ताद खुला के दा से दरवाड़े आओ चे मां सारा कटोरे नहीं ओ बो दरक न लगी जमा पवस के ओ पैदा कोल नहीं आओ ज खुदा तवम चे या अल्लाह बरा का ब्या बहक बजाने ठीक है दुआ पदे मल के द शरी निजाम रा वस्तो द पारा कज़कोम टिक कोम का तामीन वे टिक वे लेकिन कदुई खुदा तवई ची शरी निजाम रावाला दुई टिक न वई दागे वजह दादा का मार्शल ऑर्डिनेंस द बिजलाए द करंट गुंदे पटोल मल के पयो प्लक के हावी के देशी द दुई पवस के दाश्ता चे सार खलक रा पासी और द मल्क पटोल अदालतुनु के कुरान परूती चे दनन द मल्क फैसले ताजो तख्तो खत्म नबुवा निजाम शरिया तासो पुइश मातो गोरे दी कदाओई चे शरी निजाम रावस्तो सरा खलक ब बेरोजगारश वली अलतब मुला के नोल ग्वाड़ी नज न मुलाम के ना अल्लाह दे द उलमाए देवबंद कब्रुना द नूर न डक्की अगुद इस्लाम ना द पोलाओ तैयारा नवाड़े जोड़ा करे दा वो खाली खुले तकोल गुआए तमाम निजाम शरीयत चे दे प उर्दू किश्ता प फारसी किश्ता प पुख्तो किश्ता प अंग्रेजाई किश्ता मोहम्मद इल्ला अंग्रेजाई की फितावे आलिमगिरी उर्दू के तमाम फितावे द देवबंद उर्दू के यौ किफायतुल मुफ्ती द टोल पाकिस्तान द अदालतुन द पारा काफी और शाफी यौ किफायतुल मुफ्ती द मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब यौ तासो पोइशु यौ किफायतुल मुफ्ती
په عدالت کې کېدا بجای د دې چې جج یا مجسټریټ تعزیرات پاکستان وګوري او فیصله وکړي داغه په زیاده کفایت المفتی وګوري فتاوی عالمگیری دی وګوري او د خلق فیصله دی کوي وکیلان که تعزیرات پاکستان مطالعه کوي د شپې د فتاوی عالمگیری مطالعه کوي سار لدی په عدالت کې پاغه باس کې نسوک بیروزګار مونږ خاصم لوګي سره عادت خدای پاک دې مونږ په دې عمر د دې مل قاضیان نکی او نه دې خدای دې مليانو ته قضا په دوربین کې وخی امين کوي تاغه وجه دادا چې تاسو هغه تیز مسلمانان نه چې مولا فیصله وکي آمنا وصدقنا بکئی دی جمعات نه چوزه ډولکی بغاړه تواچوي چاغه د غواراله پټکه او خورو کنه غواراله پټکه او خورو کنه لہذا مونږ ته قضا پکار نه ده بالکل عمدہ عدالتونه دي خود تعزیرات پاکستان په زیاده فیصله پکې په فتاوی عالمگیری او کفایت المفتی کې زمونږ د مليانو بل پالیسی شته مولانا خبر خلاص مونږ نه غواړو نو بیا خلق بے روزگار کېده څه معنا لري او ما ته وګورئ ما ته که تاسو دا وایئ چې دا مليان به قضا غواړي او لږې تنخواګانې به مقرر کول غواړي نو که 11 کروڑ روپۍ په صدر کې په ټي وي سټیشن لګي او هغه د مونږ له د وظیفې په شکل کې راکړي نو بده خو به نه وي که نه زمونږ پېښور کې چې کوم ټلویزیون سټیشن جوړ شوی دی 18 کروڑ روپو منصوبه ده 11 کروڑ پې ولګېدې افتتاح یې وشوه انشاءاللہ نور بم پہ لگی تاسو ته مبارکی چې رنگینا ټلویزیون بګورئ او ما ته وګورئ دا ګیله ما ته د حکومت نه ده نه وای منز بیگانگا هرگز ننالم منز بیگانگا هرگز ننالم کہ بامل ہر چی کرداش نہ کر کتا د ٹی وی خریدار نوے نستا ملک ب ٹی وی گان د بار ملک نرا غختے ولی کتا د انڈیا او د فرانس او د امریکی د وی سی آرونو خریدار نوے نستا ملک تب بیا امپورٹ کی دے ولی او د پاکستان کم بختا او بدبختا او ظالم قوما اگا کم شیطانت تے چپ بار ملکی جادوشی او تی خریدار نئے ستا ملک خونن تباہ کرو د پاکستان خزو ننستا پا ملک چپ خزو سمر اخراجات تی ستا دا ملک دا خزو چکم لپسٹک دے او دا ملک دا خزانے بیڑا داغی پا لپسٹک تباہ کیگی دمرا تباہی پا ملک پا اس شبل جوڑا ندلک پا خزو خرچ دا خرا کمی غوگی دا پریکولو دے ستا دا ملک لکان ہوئی چی دی جنکو میاش کی او فیشن بدلینو منگ سا بلا والیو الکانو فیشن اس دیزے کی کمیس تنگ کرو اولان دی اسی اے شرمے دلو اے شرمے دلو تاسو چکے نہیں وای چې شریفان زندگی په خطر کې ده لار نه بندوي پاسه ځای شته تاسو خېږي لار نه بندوي تاسو چکے نہیں خپلو کې وای چې
د شریف سړي زندگی تنګه ده. شریف ته خو په دې ملک شریف ما ته وښایه چې شریف څوک دی. وګوره د شریفانو زامن د معززینو زامن نن داغي تهذیب داغي دین داغي مذهب د ټي وي او د سینما پرده ده. د ټي وي او د سینما په پرده کم فیشن چې ښځې وګوري سبا له هغه حال ښځې جوړ کی. کم فیشن چې د کنجرانو او د اکټرانو وګوري هغه فیشن ستا د ملک د معززینو زامن جوړ کی. خپه نشئ ښځې خو نشته. ما ته وګورئ ښځې که دا ځای داسې ته ما بله ورځ راته چا وی یاره دا خبره ته کې لږ تهذیب نه بار ده. ما ورته وی چې دله ته دلو نه وي هغه هم دلی. دا واورئ دا ځای داسې یعنی تنګ څه کول چې دا ځای داسې نو که ښځه دا چلو کی خو ځان ساندامونه میړله ښایسته کوي را ښایسته کوي. د دې هلکانو میړه څوک دی؟ د دې شرمېدلو میړه څوک؟ ښځه که راپاسي او سهار نه سینګار میز ته ناستې او ځان جوړوي خو میړه یې وي. ستا میړه څوک دی؟ تولیاګانې په دفترو کې ناستي دا د جنډه بازار اجړاګان دا چل تا سره به خبرې کیسه دا چل دا اجړاګان به د ملک نظام چلی. 40 کالو نه چې عمر به کم خدای به پیغمبري نه ورکوله. پیغمبري راز داو چې د 40 کال نه د چا عمر کمی دا هغه عقل نابالغي او چا عقل نابالغي هغه کې د خدمت ماده نه. پیغمبري به اله ورکړی شوه چاول به پې ګډې او چیلی وسرولې. 3 قسمه ټریننګ به د پیغمبر وکړه. په 40م کال به بیا نبوت ورکړه چې اوستا کې قوت د خدمت پیدا شه. تاسو پوه شئ عرض مې دا چې نن د مسلمان قوم نه حیا شرم او غیرت ټول لاړه. ما ته وګورئ مخکې شه پاسه پښتو سمجھ نه ما ته وګورئ ښځه سړی پسې په سکوټر ناستی یا په دا موټر سایکل ناستی او د سړی دې ځای کې لاس داسې اچولی او لیدلیم دي لیدلیم دي دې ځای کې لاس نو چې په سکوټر او په موټر سایکل ښځه او سړی داسې غاړې وتي او ته ورته ګورې تا کې به څه حیا پاتې شي؟ تاسو کې به شرم پاتې شي؟ دومره شلېدلې سترګې شوې د دې قوم دومره شلېدلې سترګې چې ستا په مخ کې ښځې رستو نه ورغاړې وتې ده او برسریان په بازار کې روان دی او چا نه وله حیا نه ورځي. داسې شلېدلې سترګې دي د دې قوم. زما عزیزان ستا د ملک نه هره ورځ د شرم او د حیا او د غیرت جنازه وځي لګیا. زما عزیزان زمونږ د ملک ښځې دومره لرې لاړې چې 10 شرعي نظامه په دې ملک پې راولې 10 دا ښځې به واپس رانه وړي. ما ته وګورئ اسلام خو عبارت دی د قرآن او د حدیث نه. اسلام د څه شي نه عبارت دی؟ د قرآن. تاسو واورئ دا سپینو پټکو والا او ګیرو والا حضرات اسلام عبارت دی د ګیرې
او د سپین پټکینه نه. اسلام عبارت د تسپونا او د اوږدو اوږدو منځونو نه. اسلام عبارت دی د ملا تړلو نه، فرض منځ کولو نه، او په میدان کې د باطل په خلاف کې د جهاد کولو. تاسو پوه شئ؟ فرض منځ به وکړي، سنت مؤکده به وکړي، او بیا به د ملا تړلی او بازار ته به راوځي، او تا به د ځان نه د ټریفک سپاهي جوړ کړی، په چوک به ولاړې، درې لارې به بلاک کړې. زناکار مرازا گناہ دا، شرابی ناروا، غلا ناروا، درې لارې به په یو لاس اوچتولو بلاک کړې. ما ته وګورئ، تسبیح پلاس کے پجمات کے کھیلاستل خو خون کوي، تسبیح پلاس کے پجمات کے کھیلاستل خو خون کوي، لیکن تورا پلاس کے په میدان کې ودرېدل ډېر خون کوي. عزیزان، جناب محمد رسول اللہ درې قسمه تبلیغ کړی دی. 1,40,000 پیغمبران، ټول مبلغین، ټول راغلیو دیلا چې د قوم او د خدای منځ کې رابطه پیدا کړي. 1,40,000. جناب محمد رسول اللہ فرمائی تب منظم کئے، روجہ بم نیسے، حج بدم کڑے، او قالینای مسله با پوگا نگرد. دا تازه چه حج نراشی دا قالینای مسله پوگا کڑی جمعاتر. امام غریب چه ده پا دغه ولاړی پا مسله او دتا قالینای دغه وغوڑی ذکر چه دا شیخ فولاد بابا نوسه حج نراغله ده. خدای ده غرکه چه غرک شی. ما تو گو رہی تبا درې قسم تبلیغ کے. من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ، سڑے دے پا غلط کارو لیدہ لاس نے 19 سال منی دا بنک اس فلیغیرہ بیدہ. محدثین وائی چی دینا مراد امراء دی، دا دا امراء دا سلاطینو کار دے چی بدتینت او بد کردار سڑے لاس نونی سی چی دا کار مکوا. زو تخوی نشو نیوے کر ٹھیک دا حکومت وقت کار دے دا چی بد کردار سڑے با نیسی. آزانو شو پولیس با بازار کے گرزی چه کم دکاندار مانزل لانڑا با گرفتاری. دادا مراو کار پولیس بیت سے گرفتار کی، پولیس پخپلا منز نہ کئی نو بل سے گرفتار خبر ادا کر. پولیس بیت سے انیس پولیس تبا آڈری آزانو شو فوراً جمعات تو چه سوک بارو گوری گرفتاری کیو تانی تے حوالات کی واچ. من را منکم منکرن فلیغیرہ بید، کدلاس طاقت نو فبلسانی، فجبا ہوئے چے عزیزانو غلط کارو نمکو، حیا پیدا کر، شرم پیدا کر، غیرت پیدا کر. تاسو اغا قوم یئی چستاسو د خزو د جامو زړه چیرړبم په ډیران چانلی دا چې دا لوی شرم دی چې د خزې کپړه ښکاره شي. اوس ټوله ښځه ښکاره کول عین تهذیب دی. سپین منی رئیس دی بار دا وخت یې ښه جوړه کی، غوړه را غوړی کی، لیډا رستوی لیډای مخ کی او بار رو باسی. پا جبا باوی چی دا ناجائز دی.
د جبه طاقت تمنو د ظلم په نظام کې اوسې دے نو فبقلبه پزړه کې بدا قسم خلق سرا قطع تعلق کې روابط به ور سره ټول منقطع کې مړې ژوندې به ور سره پرې د بيدینو مړی لا بنورځي د بيدینو وادرو ټای لا بنورځي وا عزیزانو په دې اخیری جز کتا سو عمل کو بيدینه کې مړې وشو ټول کلی بایکاټ کو چې جنازې لا مورځي تو ګوره چې داغه اصلاح کیږي کنه کی بيدینه کې نکاح پېښ شو ټول علما له ول باندې بایکاټ کوي چې مورځي نکاح متړي زرک شاه زده پلیت سړی نکاح نه تړل تو ګوره چې اصلاح کیږي کنه کی بيدینه کې وعده کارډونه تقسیم کا خارو کلی لیول باندې بایکاټ کوي چې دا اوري چې ټوله ورته خاشي ته ګوره چې د اصلاح کیږي کنه کی التخو نکاح پېښ شو زویا مچه یار مسلمان خدای نو خایګي د شانه د مسلمان سره چي کنه چې مړې وشو الکه جنازه نه کوم وای دا چاري جنازه نه کیه باسو بس مکه وخله دې ټپه شه د باس خبره نه ده په اسلام کې بعضی خبرې په سیاست باندې مبني وي بعضی سيزونه د وخت په مقتضیات باندې مبني وي په دې خبره پوهیږي په اعتبار د دې چې کلمه ویلي مسلمان دې جنازه کیږي لیکن چې یو عظیمه دنیا ته عبرت علی او عظیمه دنیا په نه کیږي دا د پلیت زوی به جنازه خاص کا خامخاوي چې ګنیا په ګناګاری کې چې یو مسلمان به جنازه خاص شي پټ غوندې د شپې ورشه په قبر جنازه وکړه خود عام دنیا اصلاح چې پکېږي هغه وخت سره پیدا وکا ما ته وګوري جنازه کې خو دیش دا شیخان پکې منډه و صفه کوي نه کوي او یو لاس کوي اوس ماري یو دوه درې سلو پنځه دا شیخانو دا سوټي پکړ ډاله الته ګرمي دا خلک هلاکیږي دي اوس ماري امام ته ودرېږي خلک او داس کوي عقل سترګې مړندې شه که یو لسنو جنازه نه کیږي خبره کوي نه کیږي کاتونو نه کیږي که صف لغوندې داسې انګړه دنګړه نو جنازه به دا مړی به قبر نه بار راوغورځي وخت پوهېږي دې خبرې له زور مه ورکوه اوه کوي او نهه کوي او اته کوي زور دې له ورکه چې جنازه کېښودی شوه ټول شیخان او طالبان او مولیان جنازې ته راله او د ملک معززین چې دي هغه لرې ولاړ دي دا ریګمال کړي او دا پالش کړي چې دي دا لرې ولاړ دي دا چلې کړي تاسو به کتلي دا چلې دا شیخان دا ایمان پیدا کوي چې امام ته صبر کوه صبر کوه دا مړی کافرو که مسلمان چغې کوي ټول په یو جنازه داسې وکړي ته وګوره چې دا د سوټۍ زامن بیا جنازې کوي که نه کوي چغې کوي کافر وجي مسلمانو که مسلمانو نو دا خلک جنازه ولې نه کوي او که کافرو نو زه جنازه ولې وکړم ولې پلار ستا مړ دی او جنازه یې زه کوم تی ولې نه کوي رور ستا مړ دی او جنازه یې بخنه یې زه کوم تی ولې نه کوي ستا دا معززین ولې نه کوي دا جنازه شیخانو سپیرو د خوارو د اوګو تګو د نهرو کار دی د معززینو کار جنازه نه ده دې خبره پوهېږي یکدم ټول رستو شي چې نه کوو که د شریفانو کار جنازه کولی نو دوی به هم کوي او که د رزیلانو کاری نو مونږ رزیلان نه یو مونږ هم نه کوو په یو جنازه دا هنګامه وکړه قسم په خدای دی چې دا خلک به بیا اودسه بیا ودرېږي بیا اودسه
دا هنگامه می په دې در آدم خیل کیو لوی دغه مړو بس پا جنازه میں دا چلو دا صبر کرو هلکه دا تاسو ولې لري ولاړی دا غړکړی راغلی دا پاکستان و یا رب چې حکمت اس کہ نا کساں کساں شدن به حکومت پاکستان ہم بابو شدن د پیسو د برکت کته شکل ته وګوره خبرو ته وګوره پلارتلو ته وګوره به خدا ستا تقسیم د خریته د بنارسای ور پسر کړي خریته د بنارسای ور پسر کړي دا دولت صاحبہ خرونو ته پملا بار شوه خرونو نه دا دولتمن پکې ولاړو کرکولونه په دې ځای خېدي خبر اورا تاسو دریوال معلومات معلوم نه ز دریواله چې د غویانو په گاډي کې بم لرګي خار تا وړه او په خرونو بم جوپې کولې او پاغه بمزان ل رزق پیدا کولو اوس د عربو د برکته پیسې در سره راغې نه دا د فرعون زامن در نه جوړ شو چې جنازه پرته د لري داسې ولاړی ټیک راشي دلته ودرېږي کړي والله چې دا مولا مردارو مس چرانه جنازه سکون کی اک بخش ستاسو دوا په کارو ما کې زور خو ډیر نشته خو چې چغوام کنه و یریږي دا خلق داس خیال امراغه ټول رااله تیممونه اول چل مې ورته خو د پکې ودرېد دا هنګامه او کوي په یو جنازه باندې تبلیغ دی ته یو شیخانو تاسو ته وایم دا ګیرو والا چې کنه جان شیخان می خان دا هنګامه او کوي چې نه به کوي او دا کانی په لاس کې ونی سي چې چا نیت تړلو وای لاړ سپېګمې دې ماته شي تاسو پوه شئ غوږ کې دی علاوه اصلاح د دې قوم کی وعده ده پډه میرال تعلیم القرآن مدرسې جلسه خو دې ته نه وایي چې راشه جلسه وشو سندونه ورکړې شو معززین پکې رااله نه تعلیم القرآن مطلب دا دی چې قرآن بتو ہے دا ستا د زندګۍ قانون دی تب په عمل کوي پاکستان کې اوسېږي او د پاکستان د قانون خلاف ورزي دي چې وکړه نقضې بدی جیلی د خدای په خدای کې اوسېږي او د خدای د قانون خلاف ورزي دي کولا زبد جهنمی او د خدای قانون څه ته زه مونږ او داس کوم نه مونږ او داس کې قرآن ویل دي کنتم خیر امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر تاسو یو بهترین ټوله پیدا دی لئی چې خلق بدنه کې طرف تراغواړي د بدای نه به منی کوي بنی اسرائیل باندې چې عذاب راغې ځوانان پکې بيزوګان شو او سپینګری پکې د خنزیر په شکل شو یا الله دا سپینګری غریبان ولې داسې شو و سپینګری زکه شو چې سپینګری په خپل خو نیکان وو لیکن نور خلک د بدای نه منی کول نو چې عذاب راغې د نیکانو سزا د ځوانانو نه سخته و بیا دلته یو مجنون ناسته وختي ماتوي د دې ګیرو مسله وکړه لگا چې دا خلک سوچا ګیری پری مالابای مې لیوانای شو په ترجمه باټینګن واړی دا لیوانې ده ابای مې لیوانای شو په ترجمه باټینګن واړی دے وقت او گورا دے قوم تا دے گری ویلا تا گورا وہ رپٹ کی لوگوں نے جا کے تھانے میں رپٹ کی لوگوں نے جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں وہ خلق رابان لے پتانا کہ رپورٹ اکڑو چې دې وخت او ګورا او دا اکبر د الله نامې اغستو ته وګورا
गिरा पर खोल ताल्लुक लरी द मैंने दूध जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सरा गिरा बाला प्रेदिदा मुंखो अल्लाह च मयन बिल्कुल नहीं दबद औरजिम प्रेखदा मुला नामदरा बांधनु का कलैकम यारा तसुक मुला लवाई त तालिब ताम दबद औरज प्रेखदा ददे मलक बुढ़ाए मखनदी कसोड़ा जोड़ा दनु ताम दबद औरज प्रेखदा गिरा आगा गिरा दा चिचा खालिस प जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह द इश्क द वज प्रीखी अब आगा इश्क बदसंग गई अल्लाह आगा इश्क बदसंग गई द पैगंबर जमाना सहाबा जान निसार द जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह कम कम बजदर तवैम पदे लांडवा पदगा जान निसारो के यव अबू बकरो अबू हुरैरा उमरो उस्मानो अलियो हजरत ज़ैदो अल्लाह अबू हुरैरा दा अबू हुरैरा टके याद लरई तदा ब्याद रतको ما ته یو اشتباه وا چې دا خلق قرآن اوریدو ته تیار ولی نه دی او غوږ ورته نه نیسي یا چرته حدیث بیانېږي دوی ورته د زړه غوږونه ولی نه متوجه کوي دا چل سره ما ته ګوره تور پټ کړه هلته څه چل یا دا بالا کیږي چې خدای تاو ما ټول لیونی کی لیونی چې لیونی ما ته اشتباه چې دا خلق غوږ ولی نږدې دی قرآن ته او حدیث چې بیانېږي دی ورته غوږ ولې نږدې چل سره سوچ مې کولو په دې نتیجه ورسېدم چې د چا خبرې ته غوږ خول سبقت د عشق هغه سره غواړي کنه خبرې ته به د هغه چا غوږ دی چې اول په هغه مین شي نو هغې نه رستو به بیا اړه دی تا سره نی هغه سره به زړه به ستا تا سره نی هغه سره ځکه چې په عشق کې د عاشق زړه د عاشق په سینه کې نه ا د معشوقې سره او دا تعریف مولانا روم کړی دی چې عاشقی چیست بگو بنده جانان بودن دل بدست دیگر دادن و حیران بودن سوء زلفش نظر کردن و رویش دیدن گاه کافر شدن و گاه مسلمان بودن زلیخا عاشق و په یوسف علیہ السلام مور ورته دا سال دی جوړ کړي په خپل غلام مینه هغه ورته وی چې زلیخی وی مور مکړه ماته دا خبرې نوري واک زمان دے پلاس واک میں دبل دے زڑے وڑے دے لما تشم گوگل دے ما سر ازلشتا نا ستا خبر ازت سوا عاشقی کہ ستا زڑبا ستا پسینہ کی نہیں اب معشوقی سرے رحمان بابا دا عاشقی تعریف کرے چمی مینا خدا پتا باندی پیدا کرا ترکما په هغه ورځ خپل رضا کړه چې پتا مین شم خپل رضا مې پرې اوس دستا رضا وفا کړې که جفا کړې
ما داستا جفا قبولا په وفا کړه استاد ما ستا په مخ کې خپل رضا پرې خوا زبستا رضا دا د عشق تعریف ما ته ګورئ دا د عشق تعریف چې عاشق شو نو د عشق تقاضا دا ده چې په دنیا د خدای کې عاشق سړی له د بل چا خبرې خوند ورکوي بل چا ته کته خوند ورکوي نو تاسو خو ناو او ځکه مه وایئ چې په ایمان یې وایئ چې د عشق په لار هم تلي یئ چېرته په لار پیژنئ یې عشق څه ته مونږ خو هغه د مومندان ورونه یو من ربک په قبر کې تی تپوس من ربک هغه وایي څه رب رب کې یو قب ډوډۍ بنئ چېرته وږیم مونږ خو هغه یو عاشقي تپوس کا کې ابو هریره نه وکا ابو بکر صدیق نه وکا پیغمبر ورته مال راوړی د جهاد تیارې ده لاړو کور کې جارو والا ارڅ عمر نیم مال راوړا بل څلورم راوړا څوک درېما رسول الله تپوس کی تا څومره دومره تا څومره دومره ابو بکر تا څومره راوړو او ورته وی پروانه کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس یعنی ستا به حکمی چې مال راوړی والله چې مال نامه ده نو په کور کې مې نه دی پرېښی جارو مې وواله ورڅه مې راوړه پرې تاسو پوه شو ابو هریره د 10 ورځو نهار دی د 10 روټۍ نشته پیغمبر ورته الله بنده ته ما ته ولې نه وایې چې زه وږی ما ابو هریره ورته یا رسول الله په خدای مې دې قسم وي کنه مې د روټۍ شوق شته نه مې د ناستې نه د ملاستې شپه او ورځ مې شوق او تقاضا دا وي چې زما سترګې وې او ستا چهره انور ته کتله او زما زړه وې او ستا حدیث په لیکل کېدله وګورئ نن په امت کې څومره راویان د حدیث چې دي د ابو هریره نه زیات راویان پکې روایتونه پکې د بل چا نشته زما شپه ورځ شوق او تقاضا دا ده چې سترګو مې تا ته کتله او پزړه مې ستا حدیث لیکل کېدله په حدیث به ته داسې مې په حدیث او چهره انور به داسې مې حضرت ثوبان ټوله ورځ رسول الله نه کتو په جړای ځان مړ ماښام ورته رسول الله وی اوس خو ما ته ګورې که نه نو اوس ولې جاړې و یا رسول الله اوس ځکه جاړما چې په قیامت کې که زه جنت ته لاړم ته خو د خدای محبوب چرته په لوی مقام کې به ناست نو یا رسول الله زه به داسې جنت سکم چې چرته پکې تا نه وینما جنت سکم ما خو جنتونو شوق نشتا ستا شوق مې دی چې تا ته مې کته نو جنت به سکم چې تا پکې نه وینم دا الله غیرت په جوش کې راځي جبریل راځي او جناب محمد رسول الله توای چې حضرت ثوبان توایا من يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء من الصالحين ثوبان توای چې ته په جنت کې رسول الله سره یو ځای
خیال راغی عزیزانو وہی نہ دوزخ کا ڈر ہے نہ جنت کی خواہش دا دوزخ و جنت پریدا قرآن لالچ د جنت چې ورکړی دی په اعتبار د تبایع د دنیا سره ورکړی دی دنیا کې د انسان طبیعت د دې مقتضی دی چې روره ښه ښځه وی نو قرآن ویلی چې حور مقصورات فی الخیام حورا هغه ښځې ته وایي چې یو یو سترګی تر دې غوږه را رسېدلي حوره چاته وایي چاته وایي چې یو یو سترګی وای کنه خدای مرکه زمړکما زمړکما چې یو یو سترګې حوراغه خزه ته وای او بیا د دواړو سترګو په دامنس کې به خال لګېدلې خال بڅ شي لا اله الا الله محمد رسول الله دا بداغي خال ما ته ګوري تورې زیړې مندرې لوړې څنګه به دا حوره خدای وی کأنهن الیاقوت والمرجان پر رنگ او په صفای کې بدا حوره د یاقوت او د مرجان په شان ها الکا نور بچي نور بچي وجنل جنتین دار متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنل جنتین دان دے جنتی بدا سے تکیا والی وی پالا فرشونو بان او دا سیب چی دے زی پدے خلق غوارا ونی سانگ براشی دا دلتے اخرد اکبر باچا لٹا لاس مور واتا دا کیلا دی سپینا کری مالا دا سی دا ونا روڑی وجنل جنتین دان زکا وفیه ما تشتهی الانفس بی کن سچه غواری ابی نا خدمتگاران دی ما تا پیش کی پا پلیٹ کے قرآن وی ویطوف علیہم ولدان مخلدون اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منصورا پا جنت کے بعد د جنت خادمان داسی وی چې تو ورته وګوري ته به وایې چې چا د ملغلرې نه تار ویستی دی او یو د بل د پاسه ټپکیاویږي لګیال خادمان به دومره ښایسته وي نور به څنګه وي وحلوا اساور من فضه وسقاهم ربهم شرابا طهورا د زرو کنګړ به په جنت کې به سړیم کالی اچي چا چې په دنیا کې کالی نه اچولي جنت کې به اچي دا خسکی مالدارو چې د سرو ګوتې په دنیا کې اچولي دوی باندې به د جنت کالی حرام ریخام او سره زر د نر سړي د پاره استعمال حرام دی په دنیا کې حرام دا لالچ قرآن په اعتبار د تبایع د دنیا سره ور کړی دی دا بم پکی دا بم پکی دا بم پکی دا بم مقصود بذات شی څه شی دی ما ته وګورئ مقصود بذات شی به په جنت کې د خدای دیدار وی او د جناب محمد رسول الله په خوا کې اوسېدل وی په دې خبره پوهېږئ مقصود بذات شی به دا اللہ دیدار وی آپ څنګه وجوه یومئذ ناظرة الى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن ان يفعل بها فاقرة دیر مخونه به په دغه ورځ تازه وي او خدای ته به ګوري شمائلی ترمذی یو نام ترمذی کے غالباً مستقل باب دے باب السوق فی الجنہ پا جنت کے بازار لگے دلی دا جنتیان با پکی گرزی دا شیدے دا شیدے دا شیدے خدای با وی خوشحال شوئی یا اللہ دیر وی اور گئی او شے پاتے دے
ټول حجابات بلری شي او اهل جنت ته به د خدای دیدار شي. دا ټول جنتیان به سرنګون غورځيږي وای بچې پروردګار دا ټول نعمتونو کې دی یوم نوې خو چې دغه مزه یو ځلې بیا ما ته ګوري دا خو چې په دنیا کې چای شکړې د دغه خوند مزه به ورسره وي چې تمام تن مې د رنجو پسې روړوي تمام تن مې د رنجو پسې روړوي خو په ما د تورو سترګو یو نظر وې کاش ته په تورو سترګو مین وې نو مزه به درته پته لګېدله چې واقعي سترګې هم دنیا کې څه شی د خدای حسن داغه جلال داغه کمال دا دی پیجندلې علی وجه البصیره او په مین د رسول الله صلی الله علیه وسلم شان دا دی پیجندلې او بیا په مین وې په دنیا کې والله کتا سره د بل څه شي غم نو ما په دې نتیجه ورسېدم چې قرآن ته د دې قوم غوږ نه خودل حدیث ته د دې قوم غوږ نه خودل دوی نه خدای پیجندل او نه رسول چې خدای څوک چې تا پیجندل نه دغه د کلام وقت بستا پړ کیږي خبره کړه یعنی یو سړی اوس بجلیګر مولا دې پیجندل دی نو دا دومره لوی خلق راغلی په جمعات کې ورته ناستي کنه کزه تا پیجندل نه تاسو ویل چاله کې یو شیخ راغلی دی راځي مړه خو څوک بینو کنه دا کلام سبقت غواړي د مینې او د عشق چې خدای تا پیجندلی نو کلام به مزه درکوي چې پیغمبر تا پیجندلی نو کلام به مزه درکوي صحابه چې خدای پیجندلی نو د قرآن وقت داغي پړه کې وګوره صحابه چې رسول الله د ایمان په سترګو پیجندلی نو د حدیث وقت د صحابه پړه کې وګوره د حدیث وقت د صحابه پړه کې داسې چې حدیث به بیانې دو صحابه په مجلس کې داسې ناستو تا به ویل چې په سر مارغه ناسته خوځېده بنا لکه مارغه د سړی په سر ناستي او خوځي نه چې دا مارغه چرته وانه لوزي د حدیث د بیان په وخت کې با صحابه داسې ناست دا تاسو چې اوس ماته ګورئ حدیث به چې پیغمبر بیانول صحابه به داسې کته نه ورته داسې سترګو کې به سترګې نه وي اچولې او نه به اخوا کته نه به دې خوا کته نه به کېړی اغستې او روانېده به اوس په یو سر دروند شوی دی ځکه چې ماښام شو که نه دا داسې نه و دا کوتکشا ډله هلته ما ته وګورئ ښه په شوق دی خو وګورئ د پیغمبر مجلس لګېدلی دی صحابه ناستی حدیث بیانی یو باندې چه راغی یو د کلی باندې چه مجلس کې کېناستو ناګان اغله متیازې ورغی په مجلس کې لنګ اوچت کو متیازې داسې راپرې په جومات کې صحابه مات رسول الله چپ چې غږونه پرېږدي چې وکړي متیازې وکړې صحابه ډېر په غوسه و چې جومات کې بیا د پیغمبر په مجلس کې دومره بې ادبي چې تا لنګ اوچت کو متیازې دلته بس متیازې خلاصې کړه بیا راغی مجلس کې کېناست علماء د دې مختلف توجیهات کړي خو یو خناکه توجیه دا ده چې دا سړی چې باندې چې او د جمعات آداب ورته نو معلوم چې دا متیازي جمعات کې وکړي که چل څو عام توجیه خدا ده چې بھئی آداب ورته نو معلوم چې جمعات کې به متیازي کول ګناه نه شوي کړي نه دا چل نو دی باندې چې خیال وکړو چې د پیغمبر بیانم جاری دی او مال تشي متیاز امرالي ډېرې ټینګ که متیاز لبار زما دا بیان رانه فوت کیږي که نظم متیاز نشم ټینګوله راشه دا ګناه په سرواله په جماعت کې متیاز او که خیر ده بیا به پاک شي جماعت او به وینځلې شي او که د پیغمبر بیان در نه لاړو نو دا بیا نشي راتلی په دې خبره پوه شئ باندې چې وای کده پیغمبر بیان د معشوقې یو ځلې تیر شو د دې تدارک نشي کېده او د متیازو
جمعات کې تدارک بیا کې دی شي اوچ بشي بس پاک شو خبره خلاص عزیزا د باندو د غرسنی بچراله د پیغمبر مجلس ته داغي شوق به د حدیث سره داو تاسو وای په ایمان چې په دې مدرسه کې حدثنا فلان قال حدثنا فلان سیوا د مولا او د طالب نه چرته کوټه دی ولید چې ورته ناستي چې حدثنا دا څه مطلب خبره کوي اسدا شیخان میں خان یا سفیان صاحبان اجیان چر رالی د مولوی نعمت الله یاد مولانا احمد گل صاحب درس کې کیناستي چې دا حدثنا فلان دا څه وایي قال رسول الله دا څه وایي چرته کیناستي و جلسه دا مولا راغخته دی او زیرو بم پکې دی او خندا او خوشحالي پکې ده نورالي جمعات کې اوسره ورته کېناستي د مولا تقریر ته کېناسته کمال نه دی د بخاری درس ته کېناسته کمال دی هغه بخاری چې لس قدمه بیرته په یو حدیث پسې چروانو 2 رکعات نفل به هغه امام بخاری چې کم خار ته بلاړو بادشاہ به تقاضاو کا چې ما ته حدیث بیانوا وې دا د معشوقې خبره ما په ډېر تکلیف را پیدا کړي دا دومره سپکی دي چې زه د عمراو دربار ته راوړم او ورته به بیانوم ته به ورپسې راځې زما جونګړې ته نو ما نه به زده کې کینی والله که د محبوب خبرې زه د عمراو دربار ته راوړم نن خو زه ملایم که یو خان او نواب وغوښتم او ما ته چې مولانا صاحب دې پلانې مسلې تاسو خیال دی نو زه جی امام صاحب داسې ویلي او امام شافعي دا ویل 15 شواړه مذهب ورته ټول نواب صاحب ته بیان کړ نواب او خان چې درنه د مسلې تپوس وکړو وَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَن تَقُولَ لَا أَعْلَمُ نه پوهېږم جی وی وایه نه پوهېږم تا خیال څه دی نه پوهېږم کتاب به وګوره چې سبا راشي و بیګا مې طبیعت خنو کتاب مې نه دی کړی بل سبا بیا راشي چې بل سبا بیا راشي د اړه والا پړک وچوه پتلو راتلو د معتبرانو له یکدم ورته د الف نه تر یې پورې ټول قرآن مه بیانوه د قاضي ابو یوسف په ایمان عمل کول پکار دي هارون رشید ورته راغی وایي جامعت فی نهار رمضان رمضان کې مې د ورځې جما وکړه څه وکړم هغه ورته علیک ان تصوم شهرین متتابعین 2 میاشتې به پرله پسې روجې نیسي 2 میاشتې بادشاه لاړو قاضیانو ورته فقد اخطأت فی هذه المسأله یا شیخ خطا شوې ترتیب دی په دې کفاره کې اول تحریر د رقبې دی بیا 2 میاشتې روجې دي بیا شپېتو مسکینانو ته نو تا تحریر د رقبې یو مریه ازادول ورته ونه وې هغې د خدای ساده و اخو بادشاه د زرګونه مریونه ورسره دي که اوس مې ورته ویل چې مریه ازاد کړه نو یو روژه یې نه نیواره ورځ به یې مریه ازادولی چې څه یې خوښه دا به یې کولې په دې خبره پوهېږئ نه بادشاه له به د بادشاه د شان مناسب فتوا ورکړې چې د ده د ملا ډوکي ودړدېږي چې آینده دپاره دی په روژه کې بیا دا کار ونه کړي اوس زه ملایم خان راغی مولانا صاحب ما ته کډني ټربل دی ډاکټر راته وایي چې روجې بالکل مه نیسه کینې خراب بشي نو څه وکړم نو زه ورته چې نواب صاحب چې ډاکټر درته ویلي چې بالکل ونه نیسي واقعي نن د رنګ هم لاغر غوندې دی د سنډانه غټي رنګ هم لاغر شي رنګ دې هم ښه نه دی او مه نیسه روجې بیا به چې خدای توفیق درکړو به نیسي دا مونږ معتبر له دا فتوا ورکوو غریب راغی چې مولانا صاحب بورای مې اوچته کړې وه او الله د تندې مړ کېده مو به مې اوس کړې ای د موزر بچیه روجه دې وخوړه کافره تاسو پوه شئ غریب سړي په دې سړک پیټ یې اوچت کړی دی او تلان دې دومره جبه راوتې او روجه یې وخوړه زم پې ورمنډه وم ملا یمه تم پې ورمنډه وی شیخې هغه هم پې ورمنډه وی اجي دی ای کافره اله روجه خور دی تو اله روجه خور دی که پولیس پې رامنډه کې مونیسي چاله روجه او د هوټلونو مخې ته چې موټرې د غرمې په 1 بجه په روجه کې واري هغې پسې خو چامتو او نه کو چې روجه یې وکړه خان صاحب ته په د غرمې په هوټل کې څه کوې د غرمې په کلب کې څه کوې په دې خبرو پوهېږئ مونږ ایمان تیرول کاکا ګران کار دی یو طالب ته یو خان وی ستا دا ګیره ښه ده که زما د سپي دا لکۍ وی والله که خبر نه وی ولې وی که دې ګیرې ایمان تیر کو خو بیا ستا د سپي لکۍ نه دا ګیره ښه ده
او که ایمان تیر نه کو ستا د سپي لکۍ ته ښه ده. د ایمان امتحان دی، د ایمان چې غریب په یو کیس کې در تراغه مخه تا او امیر در تراغه نستا د ایمان امتحان دی چې تا امیر لا قسم په خدای دی چې زه خو په خار کې دا چل او مانه دا ټول امیران خپل د دې ټل یو امیر دی د آشنا دی هم مانه خپل ټول وای دا غټایټو ته بد ویلی دی غټایټو ته والله کدا غټایټ ز پریدم چې وځه مې سر کې مکه چې پرې نه دا بے غیرته دوی والله کزه پریدم. په دې خبره پوهیږي د چا چې خزه او لونه بربندي ګرځي یو موت کا ایک دن معین ہے نیند کیوں راتوں بھر نہیں آتی موت کا کل نفس ذائقۃ الموت لاندې بزر اعظم یو ورځ به زمر کېږم زما مرګ او ژوند عزت او ذلت ټول زما د خدای په لاس کې دي د بنده په لاس کې نه دي. دا ټیک خبره ده چا چې خزه او لونه بربندي ګرځي والله کدوې ز پرېدم نه په دیره پرېدم نه په جلسو کې پرېدم نه په تقریرونو کې پرېدم زما دغه واسطه